मालिनी या क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय जय सर्वगते देवी कालरात्रि कालरात्रि नमोऽस्तु ते। मधुकैटभविद्रावी विधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजिहि. So there are number of prayers, especially Brahmadeva praises Adishakti Swarupini Parameswari. Then all the gods join praise, and thereby prayer, stuti is important. When a stuti involves vinayam and bhakti and absolute surrender. When you recognize the honor of the other person, it means you are really a connoisseur. You are not proud of your own distinctions and achievements and all that. So recognize that's exactly what is wanted in our human behavior and conduct. But generally, unfortunately, all people are having the garvam. That's why Shankaracharya, of all the things, he said, Garva ahararva garvam parityajyatam. Aya, every day, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಗರ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡಪ್ಪ. ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಗರ್ವದ ಕೋಟ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ, then you are really on road to spiritual path. In fact, one of the great scholars is going to speak to us on the spiritual school of spirituality given for the Yudhishthira or Pandavas. Because ಅವ್ರಿಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, that schooling is necessary. Because that vidya makes people become better. And that's why Ammavare everything. Vidya, Vidya, Swarupini. She is Avidya, she is Vidya, she is Sadvidya, whatever you want to talk about it. But Avidya is mundane. Vidya, Sadvidya, or Sri Vidya, or whatever Vidya is spiritualistic. So, a man or a being born as a human being up on the earth, he should always have two things in his mind. He should work for material prosperity, at the same time, work for the spiritual attainments. That's why Pathway to God. There was a research journal running now, I don't know, from Belgaum by Dr. Ranade, a great scholar, Pathway to God. So the pathway to God is spirituality. That is we have been having all these things. Sabdas parsarupa rasagandha and Twacharmamagum Saridara Majja Medhava Astini. So all these things are there endowed in us. But we should not pay absolute attention all time to this. But there is a mind for us. Because that mind has got to be turned towards buddhi, and buddhi turns towards the God. That's what Krishna in Bhagavad Gita says. If mind turns to the indriyas and lower down to the mundane world, then buddhi will be dull. When buddhi is dull, the chaitanyam is done, and Paramatma would not care them. That's why he is always telling that Parameswari would say, Mai arpita mano buddhi. Ningira kottira assets ಎರಡು. What are the two assets? You are given manas and buddhi. So our manas is sandwiched between buddhi and indriyas. ಈ ಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಮಂದ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್, that you must turn towards the upper one, the spirituality too. Not that you should ignore the mundane life, you should go on. Sarira Yatra should be done.
Pranayatra should be done. But again, you should have the Mukti Marga or Mukti Yatra also to be done. That's exactly what Ashtavakra Maharshi is able to tell that, yeah, in 20 chapters, he tries to analytically tell you what is that way to get more and more knowledge. Second, how you are able to get the vairagya or tyaga buddhi. And thirdly, all that entering into the mukti compartment where you have so many folds and comforts. So this is exactly what we are doing in Durga Saptasati, in the Prathama Bhaga, Prathama Charitam, where Ammavaru has to be the Mahakali. Kali means darkness, tamasam, laziness, laxity, and all these things are there. But her anugraha will be able to relieve people from her own influence. And when once that influence is dull or removed, then you become really energetic. So you know that there are two fellows, a king, Suratha, who lost his kingdom and who is abandoned by all his officers, by his people and all that. And he was simply overpowered by the enemies, and the enemies have come and occupied his treasury, etc., etc. So he was not able to stand that kind of pressure and unhappiness. So he took a plea, that excuse, and he went to forest and settled down with one ashram in Munya Ashrama, who is a great Gnani. Similarly, another Vaisya, a great merchant with rich treasury and children and grandchildren and wives and so on. But all of them have deserted him and they robbed all of his goods. And therefore, he was also very much grieved, came to the ashrama, far from the mauding crowd. But still, wherever you go, you carry your mind. That we should remember. Mana eva karanam sarvatra. Whether you are in Delhi or America or Switzerland or anywhere, you are with our mind. ಆ ಮೈಂಡನ್ನ ನಾವು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಓರಿಯೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್, ದಿ ಸೆಟಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೈವಿ ಅನುಗ್ರಹಂ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಹೂ ಈಸ್ ಆಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಫೆಲೋ ವಾಸ್ ಗ್ರಿಪ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ನಿದ್ರಾದೇವಿ ಮಹಾಕಾಳಿ. And that not only simply Nidra has taken a seat in his eyes, but there are so many parts in the body where she is completely paralyzed. All that. See, so what are the parts that in our body where Amavaru will take occupation and accommodation when we go to rest and activity? We have seen in the 90th sloka, yeah, Netra, Asya, Nasika, Bahu, Hrudaya, Urasaha. Look at these are all the most important parts of our body which are to be alert and active and agile, and which can be employed for our activity, mundane or super mundane activity. So, ಈ ಕಣ್ಣುಗಳು ದೃಷ್ಟಿಪಾತ, ನಾಸಿಕ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಬಾಹು ಬಲಪ್ರಯೋಗ, ಹೃದಯ emotions, and urasaha, the chest area. So where it should be protected because hridayam is hidden within the uras. Therefore, whenever a person goes to war, he has to cover his chest. So kavachas. So kavacha to the shoulder, kavacha to the chest area, and to the etc. So with all that shield, he will go for any kind of adventurous task. So in fact, all these parts of Paramatma is occupied by her. So Amavaru, she was so much pleased with the prayer of Brahma, the creator, and whose life is in risk and danger because the Brahma, this Madhukaita Rakshasas, they wanted no more Brahma to be there, and they want to take that portfolio of creation too, which was assigned to Brahmadeva. ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ ರಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ.
So you have to see that your job is retained, and for that, whatever should be done must be done. So then Jagannatha came up, and then she not only that, she gave energy enough and interest enough to Vishnu. Uttasthau tu Jagannatha taya mukto janardanaha ekarnave ahisayana tataha saha dadruse chatau. So where was he resting? Ahisayanaha. That's important. Ahi is a serpent which is very, very, very quick and alert at the same time, dull, and he has no legs at all. So the word Ahi is significant when our Markandeya Maharshi has employed the word Ahi, because Ahi is a secret animal, and it works only in the night. And Ahi always touches attacks the foot, not any other part of the body. That is enough to make the man paralyzed immediately, because Padau. So Vishnuhu Padau Tishtatu Padau Vishnuhu Tishtati. That is, all energies, all things are concentrated in the padas. So one doctor was telling that the legs, feet happen to be the second heart of our body. Blood circulation lowering easy for the blood flow to up to the fingers of our feet, but ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ಪುಷ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗಬೇಕು ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಈ ಎರಡು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಂಪಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಅಹಿ ಇದಾಳಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ಅಹಿ ಈಸ್ the very dangerous element, secret animal it is called. And so here when Markandeya says ahisayanat uttastaye karnave ahisayanat uttasthau. So Paramatma ಆ ಹಾವಿನ ಶೇಷಸಾಯಿ ಅದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ 1000 hoods are there. ಆ 1000 hooded ಸರ್ಪೆಂಟಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಅಂದರೆ, ಸಿ here in this Durga Sastiti, it is not just Parayanam and getting money, getting desire fulfillment or any other benefit. But when you sit as an academic student and trying to dive deep into the Tantra, Mantra, Yantra, Yoga, and symbolism and more, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಸೋಟರಿಸಮ್ ಕೂತಿದ್ರೆ ಆಯಾ ಶಬ್ದಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಹಿಸೇನಾಥ್, when once you open your eye, you need not do anything for indriyas to work. ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದ್ರೆ, ಐಲಿಡ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದೃಶ್ಯವು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥವಂತ. ಸೊ ದೃಕ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಐ, ದೃಶ್ಯ ಈಸ್ ದಿ ಸೀನರಿ. ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಿವಿಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಬಿಕಮ್, ದ ಕಿವೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ಸ್. ದಿ ನೋಸ್ starts the pranayama, pranashakti. Like that, all the indriyas will start their respective functions, not being urged by you at all. You need not do anything for your functions. That's exactly Krishna in Bhagavad Gita is telling us, Indriyaha indriyartheshu pravartante ಅಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಮ್ಮ ಗೋಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಈವನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಆಟೋ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಆಟೋ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಬಲ್ ಡೇಂಜರ್ ಆದರೆ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಟು ಗೋ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ನೆಗಡಿ ಬಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ನೋ, ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಡೂ ಸಮ್ ಹೋಮ್ medicine or home treatment, then negri will disappear. And then that Mahavishnu, 92, you observe, Mahavishnu madhukaitavudura atmano ativirya parakramo krodharakte kshanau attum brahmanam janita ujjamau. See, actually they have started striking. Ujjama is strike. They have made all efforts in order to
Attum. Attum means eat away, gulp. Because they are Rakshasas, they are also cannibals. They eat human beings. That is the most worst thing about Rakshasas. That's why Sita Devi was scared by Ravanasura, saying, when you don't accept to marry me in 2 months' time, I am going to send you to kitchen for my breakfast. ಅಂತ ಪ್ರಾತರಸನಾರ್ಥಾಯ ಮಹಾನಸಂ ಮಹಾನಸಂ ಪ್ರೇಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ. I am going to tell send you. So that is the scaring point that Sita Devi has to make these things urgent. When Anjaneya came to, and she said, Anjaneya, she gives time to Anjaneya, you tell Rama, my husband, if he does not come within 1 year and 1 month and take me away, I will not be here. I will just die. ಆತ್ಮಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸತೀದೇವಿ ಗಾಟ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬರ್ನ್ಟ್ when father and everybody was insulted. Father insulted her and her husband. Then Atma Agniyalli tattva is Atma ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಕೂಡ. You are a fire. You are everything. That's why Atmanam vidhi. ವಿದ್ಧಿ ಆತ್ಮಾನಂ. ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾ. So Krishna in Bhagavad Gita tells us Adhyatma Vidya Vidyanam. There are so many Vidyas. Amrutadi Mahashakti Samruta Yainam Namaha. ಈ ಅಮೃತ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳೇ. ಶಕ್ತಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಎ ವಿದ್ಯಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆ. ಆತ್ಮಾನ್ವೇಷಣ, ಆತ್ಮಪರ್ಯವೇಷಣ, ಆತ್ಮರಕ್ಷಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಇಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಅವನಿಗೆ. ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೋ ಬ್ರಹ್ಮನ ತಿಂದರೆ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಅತ್ತುಂ, ಅದು ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಬೈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. Brahma himself has got lot of Atma Rakshana, Atma Prabhava, and Atma Bala. You understand? Ya Atmada Balada Yasya Vishwavupasate Prasisham Yasya Devaha Tanme Manasiva Sankalpamastu. ಇವೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕು ನೀವು. ದೆನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರಬೇಕು. ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಾಡಿ ಹೇಳೋದು, ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ನೋ, ಕಸ್ತ್ವಂ ಕೋಹಂ ಕುತಾಯಾತಃ ಅಂತ ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನು ಯಾರು, ಅವ್ರು ಯಾರು, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಧ್ಯಾನೇನ ಸಿದ್ಧ್ಯತೆ ಯಜ್ಞೇನ ವಾ ಸಿದ್ಧತೆ. ಸೊ ವೈರಾಗ್ಯೇಣ ಗೃಹ್ಯತೆ ಮನಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರುವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ಏನಾಯಿತು, ಅತ್ತುಂ, ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಹಂತುಂ. ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಬ್. ಹಂತುಂ ಈಸ್ ಒನ್, ಅತ್ತುಂ ಈಸ್ ಅನದರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅತ್ತುಂ ಅಂದರೆ ನೀನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ನು ಇಲ್ಲದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅ ಡಿವಾಸ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೌಸೋ ಎವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್. ಇನ್ನು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪುನಃ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಉದ್ಯಮ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಉದ್ಯಮ ನಮ್ಮದು? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋದ್ಯಮ ಇದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕು, ಟ್ರೈ. Whatever all udyamas is one, but one udyama is you should grow more and more spiritual. So ನಮ್ಮ Vedic texts ಎಲ್ಲ they are schools orienting all people into the school, admitting all people into the school of spirituality. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು ನಾವು. ಅದೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇದಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ನಾಟ್ ಫುಡ್ ವರ್ಲ್ಡು, ಆ ಮಾಲು ಈ ಮಾಲು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ವೇದಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ವೇದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಟಾಸ್ ಆಫ್ panoramic situations are there. And no Veda mantra talks about selfishness
All Veda mantras talk to you that Baba, you be enthusiastic, you be positive, you be optimistic. Then only you will be successful in all. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಜನಿತೋದ್ಯಮವು ಅತ್ತುಂ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕ್ರೋಧರಕ್ತೇ ಕ್ಷಣವು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಕೋಪದಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಯು ನೋ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ಆ ಆ್ಯಂಗರ್ ಕೋಪದಿಂದ ಊಟ ಮಾಡೋವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗಮನವೇ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕೋಪದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೆಂಪಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ರಕ್ತ ಈಕ್ಷಣವು ಸೊ ರಕ್ತ ಈಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ರಕ್ತ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ವಿತ್ ರಕ್ತ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರಾ ರಕ್ತ ಇರೋ ತನಕ ನಾವು ರಕ್ತ ಹೊರಟೋದ್ಮೇಲೆ ಡನ್ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೌ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿಗತ ಪ್ರಾಣ ಪರಾಶರ ಮಹರ್ಷಿ ತನ್ನ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ ಕೃತವು ಅಸ್ಥಿಗಣ ಪ್ರಾಣ ತ್ರೇತಾಯಾಮ್ ಮಾಂಸಮಾಶ್ರಿತಾ ದ್ವಾಪರೇ ರುಧಿರಮಾಶ್ರಿತಾಃ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲವು ತು ಅನ್ನಮಾಶ್ರಿತಾಃ ಅಂತ. So as long as the bones remained intact in Kruta Yuga, people used to live long life. In Treta Yuga, as long as the flesh remained in the body, they used to live long life. And in Dwapara Yuga, as long as the blood remained in the body, they used to live. When in Kali Yuga, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಇರೋ ತನಕ ಪ್ರಾಣ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅನ್ನಗತ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೇನೈವ ಜೀವಂತಿ ನೋಡಿದ್ರ ಯುಗಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾರ್ಪಾಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಯುಸ್ಸು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಆಯುಸ್ ಇನ್ ದಿ ದ್ವಾಪರ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಯುಗಾಸ್. That's why you see Dasharatha Maharaja ruled the land 1000 and odd years ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಾಮ ruled 1000 years ರೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್. And in the 93rd mantra, when once he saw Madhukaitavas, when once he realized that these Madhukaitava Rakshasas are looking at Brahmadeva, his own son, and also their attitude towards Brahma and their intention to grab and kill and eat away so that there cannot be any kind of remnants of that. It is something like remembering the, ವಾತಾಪಿ ಜೀರ್ಣೋ ಭವ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ವಾತಾಪಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಹಾರಾಕ್ಷಸ ತನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಒಂದು ಮೇಕೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ವಾತಾಪಿ ಆಗಚ್ಚ ಅಂತ ಈ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದು ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಾತಾಪಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಛೇದನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೆನ್ ಆ ವಾತಾಪಿ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇವನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಆ ಊಟ ಮಾಡಿ ವಾತಾಪಿ ಜೀರ್ಣೋಭವ ಸರ್ವೇಶಾಂ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ವಾತಾಪಿ ಜೀರ್ಣೋಭವ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ that is going to get digested, assimilated, circulated and energizing. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಇನ್ನು 10 ತೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮುತ್ಥಾಯ ತತಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಸೀತಾಭ್ಯಾಂ ಸಮುತ್ತಸ್ಥೌ ದೆನ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಅಪ್ from that cert, and then Yudhe Bhagavan Harihi. The Hari started fighting with the Madhukaitavas. How long? ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಂಚವರ್ಷ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಬಾಹುಪ್ರಹರಣೋ ವಿಭು. ಪಾಪ ವಿಭುರಾಗಿರೋ ವಿಷ್ಣು
ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವನಮಾಲಿ ಗದೀಶಾರಂಗಿ ಶಂಖಿ ಚಕ್ರಿ ಚನಂದಕಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೋ ವಿಷ್ಣು ವಾಸುದೇವೋಭಿರಕ್ಷತು ಅಂತ ಒಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಸರ್ವಪ್ರಹರಣಾಯುಧೋನ್ನಮಯತೆ. ಸೊ ಗದಿ ಖಡ್ಗಿ, ಈ ಗದವು ಖಡ್ಗ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವಪ್ರಹರಣಾಯುಧೋನ್ನಮಯತೆ, ಸರ್ವ ಆಯುಧ ಪ್ರಹರಣ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ವಿಭು. He is an expert and he is not at all tired. Vishnu original is not tired to fight with Rakshasas. But same Vishnu coming in the human form becomes tired. ರಾಮ. ಸೊ ರಾಮನೇನಾಗಿದೆ, ರಾಕ್ಷಸನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಹತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ 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 ತಥೋ ಯುದ್ಧ ಪರಿಶ್ರಾಂತಂ ಸಮರೇ ಚಿಂತೆಯ ಸ್ಥಿತಂ ದೈವತೈಸ್ತು ಸಮಾಗಮ್ಯ ದ್ರಷ್ಟುಮಭ್ಯಾಗತೋರಣಂ ಉಪಗಮ್ಯ ಬ್ರವೀತ್ ರಾಮಂ ಅಗಸ್ತ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ, ಭಗವದ್ಗೀತಕ್ಕೆ, ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, you must be aware of all these background when Markandeya Maharshi is talking to us and is describing the Mahakali and Mahavishnu and Mahasuras, the Madhukaitavas, and in order to protect the Mahabrahma. ಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಹಂತುಂ. ಸಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಟ್ ವಿಷ್ಣು ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾಟ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ರಾಕ್ಷಸಸ್ ಫಾರ್ 5000 ಇಯರ್ಸ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, 1000 ಆದ್ರೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, 5000 ಇಯರ್ಸು ಅವ್ರಿಗೇನು ಈ ವಿಷ್ಣು ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಟಯರ್ಡ್, ರಾಮ ಗಾಟ್ ಟಯರ್ಡ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೆ, ಸೊ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಹೇಳಪ್ಪ. ತಾವಪಿ ಅತಿ ಬಲೋನ್ಮತ್ತೌ ತಾವಪ್ಯೆ ಅತಿ ಬಲೋನ್ಮತ್ತೋ ತಾವಪ್ಯೆ ಅತಿ ಬಲೋನ್ಮತ್ತೋ ಮಹಾಮಾಯಾ ವಿಮೋಹಿತೌ ಮಹಾಮಾಯಾ ವಿಮೋಹಿತೋ ಮಹಾಮಾಯಾ ವಿಮೋಹಿತೋ ಉಕ್ತವಂತೌ ವರೋಸ್ಮತ್ತೋ ಉಕ್ತವಂತೋ ವರೋಸ್ಮತ್ತೋ ಉಕ್ತವಂತೋ ವರೋಸ್ಮತ್ತೋ ಯಥಾಮಿತಿ ಕೇಶವಂ ಯಥಾಮಿತಿ ಕೇಶವಂ ಯಥಾಮಿತಿ ಕೇಶವಂ ವ್ರಿಯತಾಮಿತಿ ಕೇಶವಂ ವ್ರಿಯತಾಮಿತಿ ಕೇಶವಂ. Those who are present, you mute ಮಾಡಿದಿರಿ, ಸೊ ಯು ಆಲ್ಸೋ ರಿಸೈಟ್. ನಿಮಗೆ ಈ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದರೂ ತುಂಬ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಸಲ ಉಚ್ಚಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಮಿ. ಅದು ಆಹುತಿಗಳು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ, ಚಂಡಿ ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ 10, 15, 20 ಜನ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ ಅದೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು they also recite and say ultimately. When I went to perform Saundarya Lahari Homa in the Hindu temple, Atlanta, in big Homa hall, there were large number of people and groups of people who have got a Saundarya Lahari group people, they recite. ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 200 ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇವರು ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸೈಟೆಡ್ ಶಿವಶಕ್ತ್ಯಾ ಯುಕ್ತೋ ಯದಿ ಭವತಿ ಶಕ್ತಃ ಪ್ರಭವಿತುಂ ನ ಚೇದೇವಂ ದೇವೋ ನ ಖಲು ಕುಶಲಃ ಸಂಧಿತುಮಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಣಂತುಂ ಸ್ತೋತುಂ ವಾ ಕಥಮಕೃತ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭವತಿ ಅಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಒಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಹ. ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿರುವ ಹರಿದ್ವಾರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಪಲ್ಸು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 2 couples ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಡಾಟರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅವರು ನನಗೆ ಫೋಟೋಸು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಇವರು ನಾನು ಆಹುತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವರು ದಿನಾ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು,
ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಗು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಾರೋ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ 7 ಶ್ಲೋಕ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಶ್ಲೋಕ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 7 ಇಯರ್ಸ್ ಆದರೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ 3 ಸಲ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ದೇ ಗಾಟ್ 2 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಮೀಟ್ ದಮ್ ಇನ್ ದಗ್ಗುಡ್ಡ ಟೆಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು, ಸಾರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅನುಗ್ರಹ, ಒಂದು ಮಗು ಮಗ, ಇಬ್ಬರು, ಮಗ ಈಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಗಳು ಇನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾಹುಪ್ರಹರಣ ವಿಭು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 5000 ಇಯರ್ಸ್ ವಿಷ್ಣು ಮಧುಕೈಟಭಗಳಿಗೆ. ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ನರಸಿಂಹ ಸಹಸ್ರನಾಮಂ ಆರ್ ನರಸಿಂಹ ಪುರಾಣಂ, ಆ ನರಸಿಂಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 1000 ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ಸ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಯರ್ಸ್, 1000 ಇಯರ್ಸ್. ಆ 1000 ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಈಸ್ ಅ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಡೆಮನ್, ಈಸ್ ಅ ಮಹಾಸುರ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಸುರಾಸ್. ಈವನ್ ಇನ್ ವರಾಹಾವತಾರದಲ್ಲಿ ವರಾಹ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿ ಆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಶಿಶುಪಾಲ, ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಸೊ ಇವರು ಇಂತಹ ಆ ಜಯ ವಿಜಯಗಳನ್ನು ಶತ್ರುಗಳಾಗಿ ಮುಷ್ಟಿದಾರಲ್ವ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್ಗೆ ನಮಗಪ್ಪ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈವನ್ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಬೈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ರಾಮ ಶಕ್ತಿ. ರಾಮಶಕ್ತಿ ಮಹಂ ಜಾಯೇತ್ ಅಂತ ಹನುಮಂತ ಕೂಡ ನಾಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು. ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ಡೈವರ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ, ಜೋಡಿ ಆದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ. ಈವನ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹನುಮಾನ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಹನುಮಾನ್. ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿರೋರು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. Even Atlanta and Dallas and all these places, we see lot of Hanuman temple, Karyasiddhi Hanuman. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ರಾಮಶಕ್ತಿ. ಬಟ್ ರಾಮನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫೈನಲ್ ಆ್ಯರೋ ತಗೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆ ಆ್ಯರೋವನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಂತ, ರಾಮನು ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಸತ್ಯಸಂಧನಾದರೆ, ದಶರಥನ ಪುತ್ರನಾದರೆ, ರಾಮ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಸತ್ಯಸಂಧಶ್ಚ ರಾಮೋ ದಾಸರಥಿರ್ಯದಿ ಪೌರುಷೇ ಚ ಪ್ರತಿದ್ವಂದ್ವ ಶರೈನಂ ಜಹಿ ರಾವಣಿಂ ಅಂತ ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಆ ಬಾಣವನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ವಾಸ್ ಡನ್. ಹಾಗೆ ತಾವಪತಿಯವರೌ ಉನ್ಮತ್ತೌ ಅಂಡ್ ಮೋರವರ್ ಮಹಾಮಾಯಾ ವಿಮೋಹಿತವು. ಪಾಪ ವಿಷ್ಣು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಯ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಹಾಮಾಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಂಥ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಮೋಹ ಮಹಾಮಾಯ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಾವಣಾಸುರ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಲಿಟಲ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಹಾಮಾಯ and he was very happy to go for a second fight with Rama because Narayana himself has come to put him out because he also wanted to die. ರಾವಣನಿಗೆ ಸಾಕು ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಂಡೋದರಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಫೈಟ್ ವಿತ್ ರಾಮ ಅಂಡ್ ಗಾಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಬಟ್ behind the story
there is a lot of background, scientific background, spiritual background, and divine background also. In fact, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಯ್ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೈ. ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ಶರೀರ ಜೀರ್ಣವಾದ ಮೇಲೆ ಶರೀರೇ ಜರ್ಜರೀಭೂತೆ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತೆ ಕಳೇಬರೆ. ಈ ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಳೇಬರ, ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತ, ಜರ್ಜರೀಭೂತ, ಇಂಥ ಶರೀರವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫೂಲಿಶ್ನೆಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಹಾಮಾಯಾ ವಿಮೋಹಿತವು. ಏನಂತ, ಅಯ್ಯ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಯು, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಗಿಫ್ಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ವರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರಿಂದ ವರ ಬೇಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ವರ ಬೇಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್, ಗಾಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅವತಾರಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಫ್ಟರ್ ಈವನ್ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಆಗಲಿ, ವರಾಹ ಅವತಾರ ಆಗಲಿ, ಮತ್ಸ್ಯ, ಯಾವ ಅವತಾರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಟಚ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಲಯನ್ ಹೆಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ. ಸೊ ಈ ವರಾಹ ಹೆಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ, ಸೊ ವರಾಹ ಮೂರ್ತಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆ ವಾರಾಹಿ ಶಕ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸ್ಟಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಋಷೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ಅಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ growth into the field of spirituality. No country in the world, no bhubhaga in the world is as much wisdom ridden and helpful to fulfill the human life or birth upon this land. That's why Bharat, see, Bha is Kanti, Bha is wisdom, and Ra is the wealth. So Bharat andre the wealth of wisdom, the wealth of spirituality, etc. All that is there. In fact, one of our Nadavedadhyana student coming from Slovenia, and he was regular. He was coming to in Bangalore and taking room, a hotel room near our Vedadhyana Kendra 204, 206, and used to stay for 3 or 4, 5 days. And ಮಾರ್ನಿಂಗು ಈವ್ನಿಂಗು ಬಂದು ಪಾಠಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೀಸ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಚ್ಕೋ ಅಂತ ಅವರು ಈವನ್ ಇಸ್ ವೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಸರ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತ್, ಆರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಭಾರತ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಕ್ಡ್. ದೇವತೆಗಳ ನಡುವೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಅವತಾರಗಳಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವನಿಗೆ, ಅಯ್ಯ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ ಎವ್ರಿವೇರ್, ದರ್ ಇಸ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಡ್ ರಗ್ಗೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ I just think that I am walking in the places where Paramatma is there. ಆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನಾವು ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್, ಬ್ಯುಸಿ ವಿತ್ 2 kids ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಮಹಾನುಭಾವರು ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಈಗ ಉಕ್ತವಂತವು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಯತಾಂ ಕೇಶವಂ. ಕೇಶವ ಅನ್ನೋದು ಶಬ್ದ ಮಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಕೇಶವಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಮಾಧವಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ. ಅಂದರೆ ಕೇಶವ ಅಂದರೆ he just then got up from the water background. Also, he just then got up from the serpent background. See, that's why even Rudram, first section, first ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾವು ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮೀ ಫ್ರಮ್ ದ ಓಪನ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀನು ಒಂದು ಕೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆವಾಗ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇಳಪ್ಪ, ಭವೇತಾ ಮಧ್ಯಮೇ ತುಷ್ಟೌ, ಭವೇತಾ ಮಧ್ಯಮೇ ತುಷ್ಟೋ, ಭವೇತಾ ಮಧ್ಯಮೇ ತುಷ್ಟೋ, ಮಮ ವಧ್ಯೌ ಉಭೌ ಅಪಿ, ಮಮ ಉದ್ಯೌ ವಭಾವಪಿ,
मम वध्यौ उभौ अपि. मम वद्यौ उभौ अपि. ಹ್ಮ್ ಅವಾಗ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಧ್ಯಾವುಭಾವಹಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮಾಸಂ. ದೆನ್ ಕಿಮನ್ಯೇನ ವರೇಣಾತ್ರ किमन्येन वरेणात्र किमन्येन वरेणात्र ಏತಾವದ್ಧೀವೃತಂ ಮಯಾ. एतावृद्धि वृतं मया एतावद्धि वृतं मया. ಋಷಿರ್ವಾಚ ऋषिर्वाच ऋषिर्वाच ವಂಚಿತಾಭ್ಯಾಂ ಇತಿ ತದಾ ಸರ್ವಂ. वञ्चिताभ्यामिति तथा सर्वम् वञ्चिताभ्यामिति तथा सर्वम् ಆಪೋಮಯಂ ಜಗತ್ತು आपोमयं जगत् आपोमयं जगत् ವಿಲೋಕ್ಯತಾಭ್ಯಾಂ ಗದಿತೋ ಭಗವಾನ್ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಃ. विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमले क्षणः विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमले क्षणः. ಆವಾಂ ಜಹಿ ನ ಯತ್ರೋರ್ವಿ आवां जहि न यत्रोर्वी आवां जहि न यत्रोर्वी ಸಲಿಲೇನ ಪರಿಪ್ಲುತಾ. सलिलेन परिप्लुता सलिलेन परिप्लुता. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮಹಾಸುರಾಸ್, ಮಹಾ ಭಕ್ತಾಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಸ್ ರಾಕ್ಷಸಸ್. ಇವಾಗ ವಿಕಾರವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸಾಹ ವಿವಿಧಾಕಾರಾಹ ಕುರೂಪಿಣಃ ಅರೂಪಿಣಃ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಭಯಂಕರವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕರ್ಣ, ದೀರ್ಘಾಕ್ಷಿ, ದೀರ್ಘ ಬಾಹು, ಏನೇನೋ ವಿಕಾರಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವರಲ್ಲೇ ರಾಕ್ಷಸ ಬುದ್ಧಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ಮಾನವ ರೂಪ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೂಪ ನೋಡಿದರೆ ಮಾನವರು, ಆದರೆ ಪ್ರವರ್ತನ ನೋಡಿದರೆ ರಾಕ್ಷಸ. ದರ್ಫೋರ್ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಬೇಕಾಯಿತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಿಶುಪಾಲ ಈಸ್ ಒನ್, ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ, ಶಿಶುಪಾಲ ಈಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ he wanted to marry Rukmini, Mahalakshmi. And you see that Rukmini Kalyanam today, when you recite or do puja and all that, at that time, then you observe that you are getting your desires much fulfilled because of that. ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಸೆಷನಲ್ಲಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ಪ್ರಥಮ ಚರಿತಂ ಆಫ್ ಚಂಡಿ ಪಾಠಂ ಆರ್ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತತಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ನೈವೇದ್ಯಂ ಅಂಡ್ ಮಂಗಳಾರತಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸಸ್ whenever you are when you join. And the moment we complete the prathama charitam, offer to Durga Devi, almost, because we are doing this kind of sessions not simply as academic, ಆಲ್ಸೋ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಚರಿತ ಪಾರಾಯಣ ಆದಮೇಲೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಬನಾನಾನೋ ಹಾಲು ಏನೋ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ಮ ಫಲೇಶು ತುಷ್ಟಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ಅಂತ. ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ in assigning the fruits of your actions. ಸೊ ಪ್ರಥಮ ಚರಿತಂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ತಾಯಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಟು ಆಲ್ ಯುವರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್. ನೌ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅನದರ್ ಏಕಾದಶಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದಶಮಿ ಏಕಾದಶಿ ಆಗುತ್ತೆ.
and that time you just offer something in your house as you have done for Narayaniya. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಈ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಸತಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮವಾರು ಈಸ್ ಹೈಲಿ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಶಿ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಏನನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರ ಈ ವಿಷ್ಣು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯ ನನ್ನ ಡಿಸೈರ್ ಏನು, ನೀವು ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ, ವ್ರಿಯತಾಂ ಕೇಶವಂ ಅಸ್ಮತ್ತಃ ಉಕ್ತವಂತು, ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರಹ ಕೋರಿಕೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು ಕೇಳಿ ಅಂತ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಆವಾಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು, ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಮಮ ಉಭೌ ಅಪಿ ವಧ್ಯೌ, ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ಚಾತುರ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಮಾಯಾ ಪ್ರಯೋಗ, ಸಾರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮೈ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯಾ ಇನ್ ಯು ಬೋತ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಓನ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಶೀರ್ ಇಗ್ನೊರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಾಮಸ ವೃತ್ತಿ you fought with me, which is a matter of desire for you. You wanted war with me for such a long time. That is your desire in your Purva Janma. So that I am going to fulfill you now today, just like Rama, Krishna telling to all Rakshasas. So that I am going to fulfill today. So my desire is to once and for all put you out and give you moksha. ಅಂಡ್ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಿಮನ್ಯೇನ ವರೇಣ ಹತ್ರ ಏತಾವದ್ಧಿವೃತಮ್ಮಯ್ಯ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಯಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 5000 years ಐ ಫಾಟ್ ವಿತ್ ಯು. ದ ಸಿಂಪಲ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಯುವರ್ ಡಿಸೈರ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಇವ್ರು ಮಧ್ವರೆಲ್ಲ ಆದಿರಾಮ ಅಂತಾರೆ, ಮೂಲರಾಮ ಅಂತಾರೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ವಿಷ್ಣು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಆ ಮೂಲರಾಮ ಅನ್ನುವಾಗ ವಿಷ್ಣುವೇ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏತಾವಧಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಲ 5000 years ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಯು ಟು ಬಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೈ ಮಾಯಾ. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೀವ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಮಾಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆವಾಗ ದೆನ್ ದೇ ರಿಯಲೈಸ್ ವಂಚಿತಾಭ್ಯಾಂ ನಿದತಾ ಸರ್ವಂ ಆಪೋಮಯಂ ಜಗತ್ತು ವಿಲೋಕ್ಯತಾಭ್ಯಾಂ ಗದಿತೋ ಭಗವಾನ್ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಃ. ಸೊ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಃ ಭಗವಾನ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದೆಮ್, ಲುಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವಾಟರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಗ್ರೌಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ತಾಭ್ಯಾಂ ಗತಿತಃ, ಬೈ ದೆಮ್, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಕಮಲೇಕ್ಷಣ ಭಗವಾನ್. ಈಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ, ಅದರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಮಲೇಕ್ಷಣ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕಮಲ ಎಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಅಂದವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಹ್ಲಾದಪಡಿಸುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, that Mahavishnu has got that kind of attractive, beautiful looks, like just like that of the lotus. Then he spoke to them. ಏನಂತ he was told this idea. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? What did the Madhukaitavas replied? Avam jahi, you are now permitted to kill us. Yatra urvi salilena varipluta, where there is earth which is completely filled with water. ಈ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಸಮಾಚಾರ? ಇಫ್ ಯು ಡೈವ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿ, ಯು ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಅರ್ತ್. ಇಫ್ ಯು ಡೈವ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ದ, ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ಇನ್ ದಿ ರಿವರ್, ಆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ವಾಟರ್, ಯು ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಸೆ ಫೀಟ್ ಡೀಪ್, ನೀ ಡೀಪ್, and neck deep, like that you try to measure the depth of the river. ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬ ಆಳ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಉರ್ವಿ ಮೇಲೆ ನೀರಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ನೀರಿನ ಜಾಗ ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ ಮಾಡು. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್, ಅಪಾನ್ ದ ವಾಟರ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂತ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಅವಕಾಶ ಸ್ಕೋಪ್ ಹೌ ದೇ ಕುಡ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್. Similarly, if you imagine how all these Rakshasas were killed by Devi Devas, Devatagalu, Devigalu, and Devuru, how all these divine people were able to get rid of them, ಅನೇಕ ದೈತ್ಯ ಸಂಹಾರಂ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತರಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅವನು ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಎಂಡ್ ದ್ಯಾಮ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಮೋಕ್ಷ. ಸೊ ದೇ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ಅಸ್ ಆನ್ ವಾಟರ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. So Madhukaitava Rakshasas were killed on water. And similarly, that Hiranyaksha. But Hiranyakasipu was killed not upon earth or water or elsewhere, on the threshold of the thing. So he was killed on the threshold by Narasimha Swami, by tearing the stomach, taking out the entrails, making it an aura. And to look at him was simply ghastly. Nobody can look at Narasimha when he was in Ugra Narasimha in top anger, bloodshed, entrails as a mala. Oh God, imagine. That's why we always say Ugram Veeram Mahavishnum Jwalantam Sarvato Mukham Nrsimham Bhishanam. Adre Bhadram, he is very convenient, favorable to us. ಸೊ ಭದ್ರವಾಗಿರುವ ವಿಷ್ಣುವು ನರಸಿಂಹಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಹಸ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಹೌ ದೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೀಸ್ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣು ಆರ್ ಅದರ್ deities, female and female, were able to put out the Mahasuras and cause Loka Kalyanam. So that's why we make a prayer, Kalyanadbhutagatraya Kamidartha Pradayine Srimad Venkatanathaya ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಈ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯನೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಮನಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ, ಈವನ್ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೂ ಇದೆ, ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೂ ಇದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋರಿಕೆಗಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಡಿಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ತೀರ್ಥಂ ಇನ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ತೀರ್ಥದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಂದು ಸ್ನಾನ ತರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕುಡಿದು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನ್ಮ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ನೋಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ತರಹ ಜನ್ಮ ಬಂದರೂ, ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಬರ್ಡ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಾರ್ ಪರಮಾತ್ಮ, ಬಟ್ you should be able to have the tendency towards the school of spirituality. So I stop here. Om Swasti. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahabhijyankaravavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Satam. Sarvam Shri Krishnarpanamastu, Shri Vasudevarpanamastu, Shri Veda Purusha Shirvadostu. Om Shri Matru Charanaravindarpanamastu. Om Tat Sat.